सतगुर रविदास यूथ सोसाइटी SRYS की तरफों मैं उन्होंने बेनती कराँगा कि आनंद किशोर जी उन्होंने मान सम्मान किया जाए। सो 2 मिनट लिए मैं बेनती कराँगा। सो साडे सत्कारयोग पंजाब प्रेजिडेंट राजीव कुमार जी लवली सो आपदे रूबरू होणगे। सारिਆਂ ਨੂੰ जय भीम जय भारत जय गुरुदेव धन गुरुदेव। अज ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯੂਥ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਹੁਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਆ और ये शायद इन्हां दा पहला प्रोग्राम आ नौजवानों ने जिहड़ा इकट्ठा होकर उद्यम किया। ये सारी टीम बधाई दी पात्र आ, क्योंकि चाहे असी रविदास जी महाराज का दिहाड़ा मनाइए, चाहे भगवान वाल्मीकि जी नूं याद करिए, चाहे कबीर साहब या होर साडे जिहड़े रहबर होए ने, जदों असीं उन्हां दे दिहाड़े मनाउने आ तो वह साडी एक आस्था का विषा। असी उस रहबर नूं याद करते हैं क्योंकि असी उस धर्म च जन्म लिया, लेकिन उस महान रहबर नूं भी याद करना साडा मुढ़ला फर्ज बनदा, जिस रहबर की बदौलत अज आपां एक छत थले इकट्ठे बैठे हाँ, या सोहणे कपड़े पाण दा सानू हुक्म आ, या साडे कोले एक फंडामेंटल राइट आ। मेरा कहण तो भाव बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर चाहे 1956 दे विच बाबा साहब डॉक्टर अंबेदकर जिसमानी तौर पर इस फानी संसार नूं अलविदा कह के साडे तो दूर चले गए, लेकिन वो एक इदां दा मुकद्दस ग्रंथ जिन्हों असी भारत की रूह, भारत का संविधान कहने आ, वो सदा के लिए सानू दे के गए, तां जो असी बाबा साहिब अंबेदकर वालों बनाए हुए उस संविधान की राखी करते हुए अते साडे रहबरां दे दर्शाए हुए रास्ते ते चलते हुए अपने समाज की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की असी रूपरेखा भी तय करते हैं उस संविधान के दायरे च रह के। लेकिन देखण नूं मिल रहा पिछले कुछ समय तो साडे संविधान की ये सरकारां बखियां देण दा काम करदियां ने, गाहे बगाहे साडे समाज नूं चुंडियां वड्ड वड्ड के देखना चाहते ने भी ये समाज जिउंदा कि इस दुनिया तो खत्म होने दे पासे आ। चाहे एट्रोसिटी वाली गल होवे, चाहे SC ST एक्ट की गल होवे, नोटबंदी, GST, CAA, आ हुण पिछे जे किसानी का मुद्दा होया, ये किदां दी सरकार चुनी गई। इन्हां दे 8-10 मंत्रियों नूं सने प्रधानमंत्री तो गल समझ लगती आ, लेकिन जिहड़ी देश की 135 करोड़ की आबादी आ, इन्हां दे कहण दे मुताबक इन्हां नूं समझ नहीं लगती। चाहे साडे समाज की गल होवे, चाहे किसानी भाईचारे की गल होवे, चाहे व्यापारी वर्ग की गल होवे, इदां दे किहड़े कानून आ, किहड़े ग्रह तो उतरे हुए लोग ने, इन्हां नूं तां समझ लगती आ, लेकिन 135 करोड़ की जिहड़ी देश की आबादी आ, भारत की आबादी आ, उन्हां नूं समझ नहीं लगती। ये बड़ी विचारन वाली गल आ। हुणी आनंद किशोर जी जिहड़े साडे सतगुरू रविदास धर्म समाज के प्रधान ने, वो संबोधन करके गए आ, क्योंकि जिहड़ा किसानी वाला मुद्दा
ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰੜੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਲਏ, ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਿਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਸਿਮ ਸੀ ਅੱਜ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 20-25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਟਾ 20 ਰੁਪਏ 28 ਰੁਪਏ 27 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਟਾ 50 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੌਮ ਕੀ ਖਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਗਰ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।